บ้านคนเดียวได้เพราะแฟนกับ ไม่เก่งแฟนกับรับมาว่าทิศละครั้ง Here we go. You do it properly. Somebody lost theirs. Okay, here's the other ones. Yeah, no, I've got the English ones here. That's all we've got. Okay. Never mind, that's good. I've got another one over there. Yeah. Điแล้วเป็นภาษาไทยเลยcan I? Okay. Oh, it's a very nice one. Okay, do you want to start with the first questions? And Thai, yeah. The first question is coming about somebody whose son died. You want to do the one that you read? Yeah. Okay. That's a deep one. คือจะถามว่าลูกเพิ่งเสียชีวิตแล้วแฟนก็ไปทำงานทำยังไงถึงจะอยู่บ้านคนเดียวได้หนูกลัวเพราะแฟนกลับมาอาทิตย์ละครั้ง Okay, that's somebody who wrote that said they just lost their child, their son. They say daughter, and they're living alone. The husband only comes once a week. Oh, cracky. And they don't know what to do. So first of all, that when you have a child, the child loves you. How old was the child? I'm not sure. 15. Oh yeah, that was the girl who hung herself. Yeah, okay. That girl, she would still love her mum. So sometimes if she does come back just to visit you, please let her come in. In other words, you don't need to be afraid of ghosts like that. There's a number of very wonderful stories. I think I told you already the put your hand under here story. First night, didn't I? Not at this retreat. No, I didn't. No. At the 9-day retreat. At the 9-day retreat. Okay, there was one of the members of our Buddhist society a long time ago. He was a poor man, but very good man, and he was a builder's laborer. And when he was working on a house in Mount Lawley, just to renovate it, because he was a builder's laborer, he was the last person to leave the building site on a Friday afternoon. Is that enough, or should I carry on? You know the story, don't you? I know the story. Okay. And some of you may know him, remember him. That was Ron Battersby. That was Bianca de Boer's partner. Bianca often just helps out on these retreats. And being the last person to leave the building site, that he heard this sound. Put your hand under here. Put your hand under here. And there's no one around. No one could have said that. And first of all, he thought that he'd imagined it. And then he heard the sound again, very clear. Put your hand under here. Now, if any of you can remember Ron Battersby, he was a very good man, but very courageous, not scared very easily. So he put his hand under the house, where the voice told him. And under the house, he felt a tin box. So he brought the tin box out, and when he opened it, it was full of thousands of dollars. Because what had happened was the previous owner of the house had died. That's why they were renovating the house to get it ready for sale.
And the previous owner of the house did not like paying tax, so he hid all his money under the house. And he never told anybody that the money was under the house, and now he died. And what do you do next? So his ghost saw this very good man, Ron Battersby, said, I want him to have the money. Put your hand under here. He put the hand under here, and when he took it out, it was thousands of dollars. And they said that's what they used for the deposit of their first house with his partner, Bianca. That's how I got started in life. So you don't need to be afraid if you hear any ghosts. If the ghosts say, put your hand under here, do it. Now, the other thing about ghosts, if ever they come in, is there also some other skills that they have. And this was the story of what we call the tsunami ghost. You know the story of the tsunami ghost? No? Okay, this was in the town of Krabi, southern Thailand. Any of you come from Krabi? You do? Oh, really? Oh, great. This wasn't you, the story, was it? Because this... Phuket, oh, it's close. But anyway, there was a Thai girl, but she was married to an English husband, and they were in Krabi a few days after the tsunami, and she had a dream. In the dream, she saw this English girl, young, maybe 18 or 19 in her dream. But this girl, her hair was all messed up, her body was all cut and bleeding, and this girl came in the dream and said to her, I'm dead, help me. I was on Phi Phi Island when the big wave hit, and my mobile phone is on the bottom of the ocean, and my mother in London is trying to call me right now, help me. And she said, please call my mother in London on your phone. Tell her that I'm dead, and tell her not to come and collect the body yet. I want you to arrange the cremation for me. I don't want to upset my mother, me looking like this. And just tell her to come and collect the ashes after cremation. I want a Buddhist cremation, she said. And then the girl woke up. It was just a dream. But it was so clear. She even remembered the numbers of the telephone she was supposed to ring. And so she woke up her husband, English husband, the husband, that is a London telephone number, it's real. Just the right number of digits. And so the husband said, call the number. And I think Thai women here will understand. She said, no, you call. So they called the number, and a woman answered, and it turned out it was this girl's mother. It was absolutely true. And the mother said she knew that her daughter had died. She was on holiday in Thailand. And when they got permission from the mother, please go to Phuket. You know, in the monasteries there, that's where they kept the bodies. And do as she says, please do the cremation as soon as you can. Let me know and I'll come to collect the ashes. So the following morning, the husband and his Thai wife just went to Phuket. They found the body very easily. And it looked exactly as it did in her dream. So they did the cremation and called the mum. And the mum came over from London, picked up the ashes, cried a lot. And then the family just sent her off back to London with the ashes. But that's not the end of the story. When they got back to Krabi, a couple of days after they got back, this woman had another dream. She saw this English lady who died again. But this time, the ghost didn't look all messed up and injured. This time,
This girl looked like she'd just been to hairdressers and been to a spa and been to a fancy dress shop, because her hair was perfect and her skin was just bright and radiant. She was wearing this beautiful, beautiful white clothes and smiling, and said to this woman in the dream, "Thank you so much for what you did for me and my mother. I don't know how much I can thank you, but here's some more numbers." And I don't need to tell you what those numbers were. And I don't need to tell you that those were the winning numbers of the upcoming lottery. They won a fortune. It seems like the ghosts, that's one thing which they do know. Good lottery numbers. So if ever you see a ghost anywhere, don't run away yet. Ask for numbers and then run. But no, to be more serious, because if somebody's daughter dies and you're a bit lonely and scared in the house, don't worry, because I have a picture of your daughter next to where I sit in the hall up in the dining room. Very beautiful young lady. And so I've been chanting for her, so she'll be fine. So you don't have to worry about her. But as for you, you've got a husband, and you recently, I don't know if you want another child. You don't want another child. Okay, if you don't want a child, many people now, even Thais, they have what we call fur babies. Your little dog, a little cat. You have a dog in the house? One dog, okay. You really love that dog, and then you never feel like you're alone. The dog's in the house with you. They say the dogs which you have in the house can be very, very kind to you. Can a dog be a ghost? Do you want to translate this? I want to hear the dog story. The dog story, and then you can translate afterwards. This was one of the Australian disciples here in Perth, and she lived in a house by herself, just with a dog. And I'm not sure what happened with her husband and her children. I think the children got married and left home. But this particular woman, she would love her dog very, very much. And they'd always go for a walk in the forest in the morning and in the evening. And she told me that when she went for a walk in the forest, playing with the dog, when she came back, she realized she'd lost her finger ring. And the finger ring wasn't valuable, but it had like emotional value. It gave her some very good memories. And so they both went back into the forest looking for the ring. And they just would look there for a couple of hours, but they could not find it. Because when a ring drops in the middle of the leaves and the twigs, it's almost impossible to find. So she gave up. But a couple of days later, her dog died. And so she was so heartbroken that her dog had passed away. But she told me that in her house, she would often hear the dog barking inside the house. She knew that was her dog. It was like the ghost of the dog had not left yet. And she always wanted to see that dog, just one more time. So sometimes she'd hear it just barking in the room she was close to. She'd open the door and nothing was there. They went on for 2 or 3 days. She'd often hear it barking, but open the door, nothing there. And then one day she was right in front of the front door of her house, inside. She heard the barking right outside. It's only like a foot or 2 foot away. So she thought this time she must see the dog. But she opened the door of the house. There was no dog there. But in the middle of the welcome mat was her finger ring. And that's the last time she heard the dog. It found the finger ring for her, brought it back, and that's how nice the dog was. So sometimes even dogs have ghosts as well. But they're always very kind. That's a nice little story about what to do.
So in your home, you don't need to be afraid at all. It's a nice home. You've got a nice dog in there. Enjoy your life there. Go with your friends. Your home is over in around Bustleton somewhere, isn't it? Yeah. There's lots of good people in. But how many people here from Bustleton? Only one. My goodness, what's happened to us? Very brave to come long way. Yeah, it's not that long way. Bustleton. I'm from Collie, Pemberton. Yeah. So it's not that far. Bustleton, it's in the right state. No. But anyway, just keep in contact with the friends and go to see each other, have lunch together. I think it's about once a week, I think, people from Bustleton come to temple here. Yeah. Yeah, so come with them every week. Keep in touch. It gives you something, not just something to do, but there's lots of monks we have to feed these days. And it's nice to, don't just stay alone all the time. Get to friends, and then you have a wonderful life. Very good. Okay. แปล Oh yeah, got แปลยาวเลย I can take a rest. It's going to be a long time. คือพระอาจารย์ก็เริ่มโดยการที่แนะนำว่าเราไม่ต้องกลัวเพราะว่าแม้ลูกสาวเราอาจจะเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดยังไงลูกสาวก็จะรักแม่คือยังไงจะไม่ทำอันตรายหรือจะมาเบียดเบียนแม่แม้จะเป็นผีก็ตามหรืออะไรก็ตามก็ไม่มีสาเหตุที่ต้องกลัวแล้วก็โดยรวมแล้วผีเนี่ยจะใจดีคือไม่ต้องกลัวผีแล้วท่านก็มีเรื่องเล่าให้หลายเรื่องที่จะแสดงถึงความใจดีของผีซึ่งอันแรกก็คือเรื่องของบางคนอาจจะรู้จักเบียงก้าที่มักจะช่วยในการจัดรีทรีทที่ Jhana Grove มาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยเขาก็สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่เขายังแฟนเขายังหนุ่มๆเนี่ยแฟนเขาชื่อรอนแฟนก็ทำงานเป็นผู้ช่วยก่อสร้างก็เป็นแค่เหมือนกับแบบคนที่ต้องทำความสะอาดหลังที่เขาเสร็จงานก่อสร้างแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนสุดท้ายที่จะออกไปจากไซต์งานวันหนึ่งเขาก็ได้ทำงานก็อยู่คนเดียวก็คือทำความสะอาดพอก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ได้ยินเสียงประหลาดซึ่งเราจะทำไม่เหมือนอาจารย์ แต่เราจะพยายามพูดทำเป็นภาษาไทยมือข้างล่างใส่มือข้างล่างแหมผีนี่เก่งผีของรอนพูดภาษาไทยเป็นด้วยแล้วก็รอนก็แปลกใจว่ารู้ว่าตัวเองเป็นคนสุดท้ายนี่ไม่มีใครอยู่ตรงไซต์งานแล้วนี่แต่ก็ได้ยินเสียงอีกทีนึงใส่มือข้างล่างแล้วรอนเนี่ยก็เป็นคนดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่กลัวอะไรง่ายๆรอนก็เลยคิดว่าลองดูสิเขาก็เลยเอามือไปสอดใต้บ้านแล้วก็คำเอาแล้วก็เจอมีกล่องเหล็กซึ่งพอดึงออกมาเนี่ยก็เปิดได้เปิดออกมาก็เจอเงินเป็นพันเหรียญเลยซึ่งไกลที่สุดก็จะรู้ความจริงก็คือว่าคนที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยก็เพิ่งตายไปซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างมีฐานะก็รวยเหมือนกันแต่เป็นคนที่ไม่ชอบจ่ายภาษีก็เลยจะซ่อนเงินไว้ใต้บ้านซึ่งพอเจ้าของบ้านได้ตายไปแล้วเนี่ยเป็นผียังห่วงเงินอยู่ที่บ้านเนี่ยก็อยากให้เงินเนี่ยไปสู่คนที่ดีแล้วพอเห็นหนุ่มคนนี้ที่ตั้งใจทำงานก็ดูเหมือนเป็นคนดีเนี่ยก็อยากให้หนุ่มคนนี้ได้รับเงินอันนี้ก็เลยได้ออกเสียงบอกให้อย่างที่อาจารย์ว่าแล้วก็เอาอีกทีไหมแล้วในที่สุดก็เลยเอาเงินเนี้ยไปใช้เป็นการมัดจำบ้านแรกที่ได้ซื้อกับเบียงก้าคือตอนนั้นทั้งสองก็
ยังเพิ่งเริ่มต้นยังไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่เนี่ยการที่ได้รับความช่วยเหลือจากผีนี่ก็ช่วยก็ได้เยอะก็สามารถที่จะซื้อบ้านเล็กๆหลังหนึ่งหลังแรกของเขานี่ก็เป็นเรื่องผีใจดีสองก็เป็นเรื่องของผีช่วงสึนามิที่พวกเราอาจจะจำได้สึนามิที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตที่คนตายเยอะแยะไปหมดเนี่ยก็ตอนเกิดสึนามิใหม่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ที่กระบี่ก็ใกล้ๆเหตุเกิดแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงไทยแต่แต่งงานกับสามีที่เป็นชาวอังกฤษผู้หญิงคนนี้ก็ได้ฝันถึงเด็กสาวประมาณสักก็เป็นไม่ใช่เด็กแล้วก็เป็นสาวประมาณสัก18-19 ปีที่เป็นฝรั่งชาวอังกฤษที่ดูเหมือนโอ้โหหน้าตาเหมือนกับคงโดนสึนามิแหละคือผมก็กระเซิงทุกอย่างก็ดูเหมือนได้โดนบาดเจ็บแล้วในฝันเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็ร้องว่าฉันตายแล้วช่วยฉันเถิดตายแล้วก็ช่วยหน่อยก็ช่วยใช่ก็พูดอย่างนั้น แล้วก็บอกว่าฉันอยู่บนเกาะพีแล้วก็โทรศัพท์อยู่ใต้ อาจารย์จะทำไหมอะไรฉันอยู่บนเกาะพีแล้วก็getting better ลองฝึกงานอยู่ฉันอยู่บนเกาะพีแล้วโทรศัพท์มือถือก็อยู่ใต้มหาสมุทรต้องการที่จะโทรหาคุณแม่จะได้บอกคุณแม่ว่าฉันตายแล้วเธอช่วยโทรหาคุณแม่ให้ฉันได้ไหมนี่คือเบอร์โทรศัพท์ของคุณแม่ผู้หญิงคนนี้ก็โอเคในฝันก็ต่อไปแล้วบอกว่าฉันไม่อยากให้คุณแม่เสียใจถ้าเจอนั้นฉันในสภาพนี้ขอให้เธอช่วยจัดงานศพงานเผาแบบพุทธให้แล้วก็โทรไปบอกคุณแม่ให้บินมาเมืองไทยเพื่อรับอัฐิที่เผาเสร็จแล้วผู้หญิงไทยคนนั้นก็ตื่นขึ้นมาก็แปลกใจเพราะว่าฝันอย่างดีไม่เหมือนฝันธรรมดาคือมันจำได้ชัดเจนมากเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไปปลุกสามีแล้วก็บอกสามีเรื่องว่าฉันฝันเรื่องอะไรแล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์ดูซึ่งสามีเป็นคนอังกฤษก็จะรู้ได้ว่าเฮ้ยเบอร์นี้มันก็เป็นเบอร์ของลอนดอนนี่หว่ามันจะมีเบอร์เริ่มแบบ was it 44 London anyway ก็คือเป็นเบอร์ที่จริงอ่ะไม่ใช่มันก็ถูกต้องที่มันเป็นเบอร์ที่อังกฤษที่ลอนดอนจริงๆก็เลยบอกว่าโทรไปหาเขาสิอย่างว่านะ ตามนิสัยผู้หญิงก็บอกว่าเธอโทรไปสิ ให้สามีโทรไปสิแต่ยังไงก็ตามสามีก็บอกเธอก็โทรไปสิเขาก็โทรไปแล้วพอโทรไปก็เป็นผู้หญิงอังกฤษจริงๆที่รับสายแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าลูกสาวฉันก็ไปเมืองไทยแล้วลูกสาวฉันก็รู้สึกในใจรู้แก่ใจว่าลูกสาวฉันคงตายไปแล้วซึ่งพอผู้หญิงไทยได้รู้อย่างนี้เนี่ยว่ามันเป็นเรื่องจริงนี่หว่าเขาก็เลยรีบบินจากกระบี่ไปภูเก็ตแล้วก็ไปหาศพซึ่งก็หาศพได้แล้วก็ได้ทำตามที่ผีได้ขอร้องก็คือได้จัดงานศพแบบพุทธก็คืองานเผาแบบพุทธแล้วก็คุณแม่ก็บินมาจากอังกฤษแล้วก็ได้รับอัฐิไปคุณแม่ก็ได้ร้องไห้แต่ก็ได้รู้สึกอย่างน้อยก็ได้รับอัฐิของลูกสาวไปแล้วก็รู้ความเป็นไปของลูกสาวซึ่งผ่านไปแล้วเนี่ยผู้หญิงไทยคนนั้นก็ได้ฝันอีกครั้งหนึ่งแล้วในฝันครั้งนี้ก็เจอสาวชาวอังกฤษคนนั้นแต่คราวนี้ไม่หน้าตากระเซาะกระเซิงแต่คราวนี้หน้าตาเหมือนเพิ่งไปทำผมหรือเพิ่งไปสปาเพิ่งไปแล้วก็แต่งตัวสวยงามใส่ชุดขาวนะคะแล้วก็ดูว่ามีความสุขมากคือยิ้มแล้วก็หน้าก็ดูสดใสผิวก็ผ่องใสแล้วเขาก็พูดกับผู้หญิงในฝันว่าขอบคุณมากนะคะที่ได้มาช่วยเหลือเราแล้วก็ช่วยเหลือคุณแม่แล้วก็ไม่รู้จะให้ตอบแทนบุญคุณของคุณได้ยังไงแต่คราวที่แล้วเราให้เบอร์โทรศัพท์คราวนี้เราก็จะให้เบอร์อีก ซึ่งเราก็เดาได้ใช่ไหมว่าจะเป็นเบอร์อะไร กลายเป็นว่าเป็นเบอร์ลอตเตอรี่ที่ถูกแจ็คพอตครั้งต่อไปก็คือ
ผีนี่มีอำนาจที่จะช่วยเรานะแล้วเขาก็ใจดีก็ไม่ต้องกลัวนะคะอาจารย์ก็ย้อนกลับมาให้คำแนะนำกับผู้ถามคำถามว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นห่วงลูกก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าณบัดนี้พระอาจารย์ก็ได้เมตตาเอารูปภาพของลูกสาวไปไว้ที่ห้องโรงฉันซึ่งทุกวันนี้พระก็จะฉันก่อนที่จะฉันก็จะมีการสวดให้อนุโมทนาก็คือสวดให้พรนั่นแหละงั้นทุกวันก็เหมือนกับได้อุทิศส่วนกุศลแล้วก็ให้พรให้กับลูกสาวก็ไม่ต้องห่วงเขาจะไปดีนะคะก็เราก็วางใจได้ส่วนจะแนะนำยังไงให้ใช้ชีวิตต่อไปก็คือแนะนำว่าตอนนี้เขามีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fur baby ก็คือลูกที่มีขน แทนที่จะอาจจะไม่ต้องการมีลูกที่เป็นมนุษย์แล้วก็เอาลูกที่เป็นขนแล้วกันก็คือถ้ามีหมาก็เลี้ยงหมาซึ่งโยมคนนี้ก็บอกว่าเขาก็มีหมาอยู่แล้วพระอาจารย์ก็บอกว่าหมานี่แหละจะใจดีต่อเราจะเมตตาเรามากซึ่งก็มีเรื่องราวของผีหมาก็มีผีนะหมาตายไปก็เป็นผีเหมือนกันซึ่งมีโยมคนหนึ่งที่เป็นชาวออสซี่เนี่ยก็มีหมาที่รักมากเขาอยู่ด้วยกันก็ลูกก็โตแล้วก็ออกจากบ้านไปแล้วก็มีแค่เขากับหมาซึ่งวันหนึ่งก็ไปเดินในป่าแล้วก็เล่นกับหมาก็สนุกสนานแต่ว่าระหว่างเล่นเนี่ยเหมือนกับแหวนที่เขาใส่อยู่ก็ได้หลุดหายไปอยู่ในป่าซึ่งก็เดินพยายามหามันก็หาไม่เจอเพราะมันอยู่ในป่ามันก็จะหายากใช่ไหมคะแต่ว่า2 วันผ่านไปเนี่ยหมาของเขาก็ได้เสียชีวิตไปซึ่งเขาก็จะเศร้ามากเพราะว่ารักหมาตัวนี้มากแต่ว่าแม้หมาเสียไปเนี่ยพออยู่ในบ้านเขาก็ยังจะได้ยินเสียงของหมาตัวนั้นเห่าอยู่อาจจะอยู่ห้องเห่าห้องนี้บ้างเห่าห้องนั้นบ้างแต่ว่ารู้สึกว่าหมาก็ยังอยู่กับเขาคือวิญญาณของหมาก็ยังอยู่กับเขาอยู่ซึ่งเขาเองก็รักหมามากก็อยากที่จะเห็นหมาที่รักของเขาอีกครั้งหนึ่งวันหนึ่งเขาได้ยินเสียงของมันเห่าหน้าประตูแบบดังมากเหมือนแน่ใจว่าถ้าเปิดประตูน่าจะเจอมันเขาก็เลยรีบเปิดประตูแต่ก็ไม่ได้เจอหมาแต่สิ่งที่เห็นก็คือบนพรมหน้าประตูเนี่ยก็คือแหวนที่วันนั้นเขาทำหายอยู่ในป่าหมายความว่าหมาที่เป็นผีก็น่ารักมากยังอุตส่าห์ไปหาแหวนของเขาจนเจอก็นำกลับมาเพื่อที่จะคืนเจ้าของก็หมาใจดีน่ารักเนี่ยแม้ตายไปเป็นผีก็ยังจะช่วยเหลือเจ้าของอยู่งั้นแม้ผีที่เป็นหมาก็เป็นผีที่ใจดีงั้นเราก็ไม่ต้องไปกลัวผีแล้วเราก็ควรจะพยายามใช้ชีวิตของเราอย่างมีความสุขคือพยายามที่จะหาเวลาที่จะอยู่กับเพื่อนบ้างเช่นถ้าเกิดเพื่อนมาวัดเหมือนจากที่โยมอยู่ที่บัสโซเทิลก็จะมีกลุ่มจากบัสโซเทิลไปที่วัดป่าเซอร์เปนไทน์ทุกอาทิตย์เราก็ไปกับเขาแล้วก็สามารถที่จะทำบุญทำให้จิตเราเบิกบานแล้วตอนนี้พระภิกษุที่วัดป่าท่านเยอะเหมือนกันก็มีหลายองค์ที่อาจจะต้องการอาหาร ยังเจริญเติบโตกันอยู่ก็คือก็มีความต้องการเหมือนกันซึ่งเราก็ไปสามารถสนับสนุนตนนั้นทำให้เรามีกิจกรรมที่จะทำให้จิตเราเบิกบานแล้วก็มีความสุขก็พยายามให้หาวิธีที่จะใช้ชีวิตของเราณปัจจุบันให้เกิดความสุข Very good. Sadhu. You got another question there? Okay. The next one is การนั่งสมาธิแตกต่างกับการนอนสมาธิอย่างไรในการกำหนดลมหายใจเจ้าค่ะ Is sitting meditation different than lying down doing meditation? No. So sometimes the Buddha talked about 4 postures: walking, sitting, standing, and lying down. And so sometimes that people do lying down meditation, especially if you're old or sick. And even I mentioned to you this morning about having scrub typhus in Ubon Hospital, and how, I think I mentioned it on the 9-day retreat or this retreat,
how one day I was so weak, having a fever, that I decided instead of just complaining to focus on my breath. So I did breath meditation even when I was having fever, lying down in a hospital bed in Ubon, and got into a very deep meditation. It was wonderful. And it's proved to me that you can even be sick and get into very deep meditation. And you can be lying down and get very good meditation. When I came out of that meditation, I looked at my posture, the way the body, a leg over here, a leg over there, arms all over the place. And I realized as long as you're comfortable, that is enough. I've never seen that posture described in any book, but I just come out of a deep meditation. So I know that the postures are not that important. They can be helpful. But if you want to try meditating laying down in the bed, one thing to do is to make sure that the pillow is a long way away from you. Otherwise you'll go to sleep. Okay. ค่ะคือท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าก็ได้สอนถึงอิริยาบถ4ในการทำกรรมฐานคือไม่ใช่แค่ต้องนั่งอย่างเดียวก็มีการยืนเดินแล้วก็นอนเหมือนกันซึ่งการที่จะนอนทำอานาปานสติหรือกำหนดลมหายใจเนี่ยมันก็ทำได้ไม่ต่างจากการที่นั่งเช่นคนที่ชราแล้วหรือว่าเจ็บป่วยเนี่ยก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องนอนอยู่บนเตียงก็ยังสามารถที่จะกำหนดลมหายใจแล้วก็ฝึกกรรมฐานได้เหมือนกันตัวอย่างในชีวิตของท่านเองเนี่ยก็คือช่วงที่เหมือนที่ท่านเล่าตอนบ่ายเรื่องที่ท่านเป็นสครับไทฟัสก็คือเป็นไข้ไทฟัสแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลที่อุบลท่านก็ไม่สามารถที่จะคือท่านรู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยมีแรงเลย energy นี่คืออ่อนมากท่านก็คิดว่าแทนที่จะบ่นก็ลองกำหนดลมหายใจแล้วกันสิแล้วก็สามารถที่จะทำสมาธิแม้ยังเป็นไข้อยู่นะคะไข้สูงมากก็ยังสามารถที่จะทำสมาธิอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลแล้วก็ยังสามารถที่จะเข้าสมาธิที่ลึกงั้นมันก็เป็นเหตุที่ท่านได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้เราป่วยหรือว่านอนอยู่บนเตียงก็ยังสามารถที่จะเข้าสมาธิที่ลึกได้มันก็เป็นประสบการณ์ที่ตรงของท่านซึ่งถ้าเกิดเนี่ยเราดูเรื่องของอิริยาบถเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แปลกใจเพราะว่าพอท่านถอนออกมาจากสมาธิเนี่ยอิริยาบถของท่านนี่มันแปลกมากคือเหมือนกับขาอยู่ตรงนี้แขนอยู่ตรงนั้นคือไม่ได้เป็นท่าที่สำรวมหรืออะไรเลยนะคะแต่ท่านก็ยังสามารถที่จะเข้าสมาธิได้งั้นมันก็หมายความว่าอิริยาบถมันก็หรือว่าการที่เราวางตัวตั้งกายตรงอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะช่วยแต่ว่าถ้าเกิดเรามีอิริยาบถที่มันแปลกๆแต่ว่ามันรู้สึกมันสบายสำหรับเราเนี่ยอันนั้นก็เพียงพอที่จะเข้าสมาธิได้งั้นเรื่องของ posture หรือว่าวิธีการวางร่างกายเนี่ยมันก็ไม่ได้สำคัญนักงั้นเราก็ลองดูสิลองฝึกอย่างที่เรานอนแล้วก็ทำกรรมฐานแต่ท่านแนะนำว่าถ้าจะทำกรรมฐานบนระหว่างนอนอยู่บนเตียงนี่ก็เอาหมอนไปไว้ที่อื่น ไม่งั้นมันจะชวนให้นอนหลับไม่ใช่นอนสมาธิ Okay, very good. Thank you. ทำไม What's this ตุ๊กตาเยอะจัง Why are there so many teddy bears? Oh, teddy bears. It's many years ago when I taught meditation retreat in Hong Kong. One of my disciples brought 2 teddy bears with him on the retreat. And many people would actually ask to borrow the teddy bear and they put it on their laps when they were meditating. And they got much deeper meditation that way. One of the reasons was because it made their minds kinder and they felt safe and they felt happy and that made the meditation go very deep. And since that time, I've taught that to many people and people sometimes bring their teddy bears or sometimes they leave them here. We've never brought a teddy bear here
they grow by themselves. I don't think they can be keeping 8 precepts at night time, I'm not sure, but the number of teddy bears is many more, I think, in the room over there. We've only got some of them here. But if you want to try that, to put teddy bear on your lap and meditate with it, you may find a deeper meditation. Go on. ท่านก็บอกว่าท่านเคยสอนรีทรีตที่ฮ่องกงซึ่งก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งที่เอาตุ๊กตาเท็ดดี้แบร์มา2 ตัวแล้วกลายเป็นว่าหลายๆคนก็จะไปขอยืม ขอยืมแล้วก็วางบนตักระหว่างที่นั่งสมาธิแล้วปรากฏว่าพอเขานั่งสมาธิโดยอุ้มเจ้าเท็ดดี้แบร์เนี่ยเขาก็จะเข้าสมาธิที่ลึกกว่าปกติแล้วท่านก็บอกว่าสันนิษฐานว่ามันเป็นเพราะว่าการที่เราสัมผัสเท็ดดี้แบร์เนี่ยหรือว่าอุ้มรูปเท็ดดี้แบร์เนี่ยมันจะทำให้จิตเรามีความเมตตามากขึ้นแล้วเราก็จะรู้สึกปลอดภัยแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขแล้วมันจะทำให้เราเข้าสมาธิได้ลึกขึ้นตอนนี้ท่านก็สอนเทคนิคให้กับลูกศิษย์หลายคนเนี่ยจนกระทั่งคนเริ่มเอาเท็ดดี้แบร์มารีทรีตที่นี่บ่อยๆแล้วบางทีเขาก็จะฝากไว้ก็คือไม่เอากลับบ้านก็คือถวายไปเลยซึ่งท่านบอกว่าเราไม่ที่จานะกูไม่เคยซื้อเท็ดดี้แบร์สักตัวแต่ว่ามันก็งอกงามของมันเองโดยธรรมชาติซึ่งท่านก็บอกว่าลองดูสิลองเอาเท็ดดี้แบร์มาวางบนตักแล้วก็นั่งสมาธิแล้วดูซิว่าผลจะเป็นยังไง Very good. Very good. Next question. กราบเรียนท่านอาจารย์คนธรรมดาจะขออธิษฐานจิตขอเกิดเป็นชาติสุดท้ายได้หรือไม่เจ้าค่ะ Sorry. It's want to do it in English? Translated Yeah. or Can okay. you make a determination that this is your last life? And can you make a determination that you'll be rich? You can, but it won't work. Okay. Make a determination is not enough. You have to find out how this can be your last life. And that's what we were talking about earlier today. To be able to be so peaceful, you don't want anything in the whole world, that you don't have any desires, so no fuel to go anywhere. And you can stay here nice and peaceful and calm. And especially when you die, if you want anything when you die, you'll get reborn there. If you can be so peaceful and still, you don't want anything in the whole world. You don't want to get enlightened, you don't want to go anywhere. All of that becomes very still. And then you can disappear. If you are left, if it's a you, then you will want something. When the sense of self disappears, then wanting disappears with it. That's the trick, how to do it. Your sense of self and your will vanishes. And then you're so still that you stop there. ท่านก็บอกว่าอธิษฐานให้รวยได้ไหมล่ะคืออธิษฐานมันอธิษฐานได้แต่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเหตุอย่างอื่นซึ่งเราเนี่ยอธิษฐานอย่างเดียวมันไม่เพียงพอที่จะเป็นชาติสุดท้ายเราต้องหาวิธีที่จะทำให้เราปฏิบัติให้เกิดเหตุที่มันจะเป็นชาติสุดท้ายของเราจริงๆคือเราต้องฝึกที่จะสามารถสงบจิตไม่อยากได้อะไรในโลกนี้นะคะไม่อยากไปไหนหรือไม่มีเชื้อเพลิงที่จะทำให้เราเกิดในที่ไหนสามารถที่จะอยู่ที่ใดที่เราอยู่เนี่ยโดยความสงบเช่นเราอยู่ที่นี่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะอยู่ที่นี่อย่างมีความสงบไม่อยากไปไหนเนี่ยมันก็เป็นการฝึกในทางที่ถูกโดยเฉพาะพอเราตายเนี่ยถ้าเกิดเราอยากตอนโมเมนต์ที่เราตายเนี่ยถ้าเกิดเราอยากได้อะไรเนี่ยเราก็จะไปเกิดที่นั่นแ
แต่ถ้าเกิดระหว่างที่เราตายเราไม่อยากได้อะไรเนี่ยเราแค่มีความสงบแล้วก็นิ่งมากเนี่ยเหมือนกับจะหายไปเราก็จะหายไปจริงๆเราก็จะไม่เกิดใหม่แต่ถ้าเกิดมันยังมีตัวตนยังมีตัวฉันเนี่ยมันก็จะมีตัวฉันที่จะไปเกิดใหม่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีตัวฉันเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรที่จะเกิดใหม่นะคะนี่ก็เป็นทริคนี่ก็เป็นวิธีที่มันจะเกิดขึ้นได้คือต้องทำให้ไอ้ตัวฉันความมีตัวตนนี่แหละหรือว่าความมีเจตนาที่จะทำอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าความรู้สึกว่ามีตัวเราเนี่ยอันนี้ต้องทำให้มันหายไปถ้าไม่ใช่ต้องทำให้มันหายไปถ้ามันหายไปเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะไม่เกิดใหม่มันก็จะเป็นเหตุให้ทำให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายได้ Okay. I think that's all the Thai questions. Okay. Well, I have 3 questions here. Do you teach Reiki? If not, where can I learn? Thank you. No, I don't teach Reiki. Teaching meditation is enough work for me. So I don't want to do any more work. But also teaching people how to be healthy. One of the most important parts of being healthy is having a peaceful, happy mind. So that's what I teach. คือท่านบอกว่าไม่ท่านไม่สอนเรคิเพราะว่าแค่สอนกรรมฐานเนี่ยท่านก็งานล้นมือแล้ว ซึ่งถ้าบอกว่าแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราต้องการสุขภาพที่ดีเนี่ยเหตุปัจจัยสำคัญก็คือการที่มีจิตที่สงบและมีความสุขและนี่คือสิ่งที่ท่านสอนวิธีฝึกให้เราทำให้จิตสงบและมีความสุข But sometimes people ask me, say, Ajahn Brahm, you're putting on too much weight. But I tell people that I'm a very happy monk and I do laugh a lot because I found out, I was a scientist at Cambridge University, I still know my science. When people are miserable, angry, upset, their blood vessels get smaller. When you are happy and laugh, your blood vessels expand and get very big. So, because I've been very happy for such a long time, my arteries and veins are so big, they're like superhighways. So nothing ever gets stuck in there. There's no like traffic jams, which means I can eat whatever I like and it never gets stuck inside. So that's one of the reasons why any people who are fat are usually very happy. Because the fat ones who are miserable died a long time ago. Okay, explain that one. โอเคอาจารย์ก็บอกว่ามีหลายคนชอบทักอาจารย์ว่าอาจารย์อ้วนกันไปแล้วนะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์มีความสุขอาจารย์หัวเราะบ่อยๆซึ่งโดยวิทยาศาสตร์เพราะว่าพระอาจารย์ก็เคยเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ที่เคมบริดจ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ก็ได้ค้นคว้าทำวิจัยแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ศึกษาเห็นว่าคนที่มีความเครียดหรือความโกรธหรือความไม่สบายใจเนี่ยเขาจะมีเส้นเลือดที่ตีบส่วนคนที่มีความสุขหัวเราะเนี่ยเขาก็จะมีเส้นเลือดที่มันขยายซึ่งพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์มีความสุขหัวเราะมาเยอะแยะมาตั้งนานเนี่ยเส้นเลือดของท่านเนี่ยมันก็จะขยายจนกว้างมากเหมือนเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์งั้นไม่มีทางที่จะมีอะไรที่จะมาสามารถถูกบล็อกอยู่ในเส้นเลือดของท่านไม่สามารถที่จะเกิดสโตรกหรือว่าหัวใจวายหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าท่านเนี่ยมีความสุขมานานแล้วท่านก็เลยบอกว่าท่านอยากกินอะไรก็กินได้นะไม่มีปัญหาซึ่งท่านสังเกตว่าเราก็คงอาจจะสังเกตเหมือนกันว่าคนอ้วนมักจะอารมณ์ดีแล้วเรารู้สาเหตุทำไมไหมเพราะว่าคนอ้วนที่ไม่อารมณ์ดีก็ตายไปเสียแล้วงั้นคนอ้วนที่เราเห็นก็มักจะอารมณ์ดี
Okay, this is a nice question. Could you please wish my partner, Nietzsche? Who's Nietzsche? Nietzsche? Oh, Nietzsche over there. A happy birthday for yesterday, please. It was her birthday yesterday. To you. Very good. Okay, please translate that into Thai. สุขสันต์วันเกิดมันร้องได้ไหม ก็คือใครเขาขอให้อวยพรสุขสันต์วันเกิดให้กับเป็นสามีหรือเป็นภรรยามองไม่ค่อยเห็น เป็นแฟน Yeah, very good. Even for monks, even like myself, when it's my birthday, we always celebrate it. When is your birthday, Venerable ผ่านมา Munissara? แล้ว 22 March 22 of March. Oh, that's just a short time ago. Yeah, March, yeah. So anyway, whenever there is a birthday of a monk or a nun, we always celebrate it because it brings some happiness into our community. And even many of you know the birthdays of many of the monks you come to feed, because in one documentary done by the BBC many years ago, they came to Wat Ba Pong and Wat Ba Nanachar to try and understand the monks, the Sangha, and the lay people. How do they meet together? There's many things which we can't touch one another, we can't do very much together. But they said the Sangha, this is from England, the Sangha is like the football team, and you're our supporters. So when the Sangha does really, really well, like a football team does very well, you're very proud of them. Yay, go Bodhinyana monks. And that's actually quite true. And even though that we are monks, we don't live in the same place, nevertheless there's a sense of family. And that sense of family is very strong. Can I tell another story now? Yeah. Okay. This is because I have been living here now for 37 years, or 38 years now, in Perth, that many people have grown up with me. There were some children which I blessed when they were really small. And so they know me, and I've seen them go through school and universities and do their marriage ceremonies for them. And so they trust me, and so do their parents. So one day, some years ago, this young Sri Lankan girl, she's about 18, just first year at university. And she came, "Can I speak to you, Ajahn Brahm?" I said, "Yes, what's the problem?" She said she was in big trouble. "What's the trouble?" She said she found out she was pregnant with her boyfriend. And they said, "Have you told your mum and dad yet, your parents?" She said, "No, I'm so afraid they'll kill me. Please, Ajahn Brahm, that's what I've come to see you for. Could you tell my parents?" And I felt privileged to be able to help this little young girl, because mistakes do happen in life. And so I told the parents, "Look, your daughter has got pregnant. It was a mistake, not planned, but mistakes happen in life. And you don't tell her off, and don't scold her. It's a problem you have to solve together. Be kind to her." Because the parents also were disciples who come to be Buddhists, it's quite easy for them to trust me to get the young lady out of a problem. And I was very happy to be able to do that. But it also taught me that why is it that people lie to one another or hide the truth?
The reason why people lie or hide the truth because you're afraid. If you told the truth to your husband, he'd kill me if he found out. You mean, he'd scold you or shout at you. And that's not a very good relationship to have. It's the same with your children. If they told you all the truth of what they did, Mum would go crazy if she found out what I was doing. But instead, if you can tell your partner in life or your children, that doesn't matter what you do, as long as you tell me the truth, I will never scold you or criticize you or hurt you, because parents are there to help. Another example of that, of course, I don't have any children myself, but I have a brother who has children. I got a nephew and a niece. And you know what they call me? Munkle. You can't translate that into Thai, it doesn't work. Munkle. But one day they were asking me, my brother was doing something else, I was visiting him. I said, what was our dad like when he was young? And I'm honest being a monk. I said, he did this, he got up to this trouble and that trouble. And then they were very interesting. Tell us more stories about our father and all the terrible things he did when he was a child. And that's when my brother came in. And he told me off. He said, brother, why are you telling these stories to my children for? I've been trying to make them into good children. And I said, honesty. You weren't a perfect young man when you were young. I wasn't perfect either. But it's good to be honest to your children, so they know that they've got a father who's not perfect, but he's pretty good and he's honest and he trusts you. So you trust him. And if there's any mistakes in your life, get into big trouble, if it's with drugs or trouble with the police or whatever, go and tell your parents. As long as you tell the truth, there should be no punishment. You made a mistake. Your parents are there to help you learn from the mistake and get you through the trouble. And then you have a wonderful family. So if you can do that, you never need to lie to the people you love. We start with the monks having birthdays and I didn't do that one yet, right? Okay. ยาวลืมว่ามันอยู่ตรงไหน Okay, sorry. คือพระที่วัดโพธิญาณก็มีการถ้าเกิดเป็นวันเกิดของพระเขาก็มีการสุขสันต์วันเกิดอะไรแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่ามันดีมันทำให้นำความสุขไปในสงฆ์ในชุมชนที่วัดมันจะทำให้เกิดความสุขนะคะแล้วท่านก็เล่าว่าสมัยก่อนทาง BBC ก็ไปทำสารคดีที่วัดป่านานาชาติวัดป่าพงเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าคฤหัสถ์กับพระเนี่ยเขามีคล้ายๆเขามีไม่ใช่ how do they meet together เขามาร่วมกันหรือทำกิจกรรมยังไงหรือเขามีความสัมพันธ์ระหว่างกันยังไงเพราะว่ามันดูเหมือนว่ามันน่าจะห่างไกลเพราะว่าพระเขาไม่สามารถแตะต้องได้หรือว่าไม่สามารถทำอะไรร่วมกันพระไปทานข้าวเย็นกับโยมก็ไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้เนี่ยซึ่งเขาก็แปลกใจว่าแต่มันดูเหมือนพระกับคฤหัสถ์เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแล้วก็มีความสุขแล้วท่านก็อุปไมยมันก็เหมือนถ้าเกิดเราอยู่ในที่ใดเนี่ยแล้วมันมีทีมฟุตบอลของอาจจะเป็นของหมู่บ้านเราหรือว่าของเมืองเราเนี่ยแล้วเราก็จะซัพพอร์ตเราก็จะเหมือนกับดีใจถ้าเกิดว่าทีมฟุตบอลของเราเนี่ยได้ชนะเราก็จะดีใจถ้าเขาได้ทำดีเราก็ดีใจเนี่ยเหมือนเราเป็นทีมซัพพอร์ตพวกโยมคฤหัสถ์ก็เหมือนกันเหมือนเราเป็นทีมซัพพอร์ตแล้วก็พระภิกษุเนี่ยหรือแม้ก็ภิกษุณีเนี่ยก็เป็นเหมือนทีมฟุตบอลก็คือเมื่อไหร่มีใครในทีมของเราที่เขาทำดีเนี่ยเจริญก้าวหน้าเนี่ยเราก็จะเกิดความสุขในใจเราซึ่งการที่เราเห็นอย่างนี้เนี่ยแม้เราดูเหมือนว่าพระภิกษุมีวิถีชีวิตที่มันต่างจากเราหรือมันแยกจากเราแ
แต่ว่าความสัมพันธ์ในในในหมู่ของเราเนี่ยระหว่างพระกับฆราวาสมันก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันก็มีความอบอุ่นแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะซึ่งท่านก็เล่าถึงว่าท่านเนี่ยได้มาอยู่เพิร์ธมา37 ปีแล้วท่านก็ได้เห็นโยมหลายคนตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆเนี่ยตั้งแต่เด็กเล็กๆก็อาจจะไปโรงเรียนเข้ามหาวิทยาลัยแต่งงานท่านก็ไปทำพิธีสมรสให้เนี่ยท่านก็จะได้มีเหมือนกับคนที่ไว้วางใจท่านมากซึ่งครั้งหนึ่งก็มีโยมผู้หญิงที่เป็นชาวศรีลังกาอายุประมาณสัก18 ปีเนี่ยคือปีแรกอยู่ที่มหาวิทยาลัยวันหนึ่งก็มาขอพบพระอาจารย์ขอคุยด้วยหน่อยขอปรึกษาเพราะว่าเราเนี่ยมีปัญหาใหญ่หลวงอาจารย์ก็ถามว่าอ้าวเกิดอะไรขึ้นโยมก็บอกว่าฉันแบบ มีแฟนแล้วก็ท้องเนี่ยแล้วก็กลัวมากถ้าเกิดบอกพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่เขาคงจะฆ่าเราก็คืออาจจะไม่ฆ่าจริงๆหรอกแต่หมายความว่าพ่อแม่จะแบบโกรธมากซึ่งก็เลยขออาจารย์พรหมช่วยบอกแทนได้ไหมบอกพ่อแม่ให้เราแทนได้ไหม บอกข่าวให้เขาเพราะว่าถ้าฟังจากอาจารย์ก็คงรับได้ดีกว่าถ้าเราไปบอกเองซึ่งพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าก็เป็นเหมือนกับเป็นเกียรติหรือว่ามีความสุขที่ได้ช่วยเขาในเรื่องนี้เพราะว่าท่านก็บอกทุกคนเนี่ยในชีวิตก็อาจจะทำอะไรผิดพลาดได้เนี่ยท่านก็เลยบอกพ่อแม่ซึ่งพ่อแม่ก็เป็นลูกศิษย์ท่านเหมือนกันซึ่งก็เลยเงี่ยหูรับฟังได้สิ่งที่ท่านจะแนะนำท่านก็แนะนำพ่อแม่ว่าอย่าไปดุลูกเลยอย่าไปด่าเลยเนี่ยมีทัศนคติอย่างนี้สิมองว่านี่คือปัญหาที่ทั้งแม่พ่อและลูกต้องแก้ร่วมกันให้เราเมตตาลูกเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างดีเพราะว่าพ่อแม่ก็ไว้วางใจท่านเป็นลูกศิษย์ท่านพ่อแม่ก็ทำตามท่านก็มาถามว่าทำไมเนี่ยคนเรารู้สึกว่าเราต้องโกหกทำไมเราต้องรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะบอกความจริงกับผู้เกี่ยวข้องอาจจะเป็นพ่อแม่หรืออาจจะเป็นแฟนหรืออะไรอ่ะท่านก็ตอบว่าเราไม่สามารถบอกความจริงเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเกิดเราบอกความจริงคนนั้นก็อาจจะด่าเราอาจจะว่าเราเนี่ยซึ่งเราก็เลยไม่กล้าที่จะบอกซึ่งถ้าเรามีความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือระหว่างแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีถ้าเกิดลูกเนี่ยสามารถรู้สึกว่าทำอะไรไปก็แล้วแต่อาจจะทำผิดพลาดไปอาจจะทำอะไรเลวร้ายไปจะสามารถบอกพ่อแม่ได้โดยที่พ่อแม่จะไม่เป็นบ้าจะไม่ด่าไม่ว่าไม่โกรธเนี่ยมันก็จะเป็นการดีเพราะว่าพ่อแม่จริงๆแล้วเนี่ยมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือลูกถ้าเกิดลูกได้ทำผิดพลาดไปเนี่ยถ้าลูกสามารถบอกความจริงให้กับพ่อแม่แล้วพ่อแม่ไม่ด่าไม่ว่าเนี่ยพ่อแม่จะได้ช่วยลูกได้จะได้ช่วยลูกแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากความผิดพลาดได้ท่านก็เลยเล่าว่าท่านเองเนี่ยท่านไม่มีลูกใช่ไหมแต่ว่าพี่ชายท่านมีลูกซึ่งพี่ชายท่านก็ถ้าเป็นภาษาไทยก็คงเรียกว่าหลวงน้ามั้งแต่ว่าภาษาอังกฤษท่านเล่นคำได้ว่าเรียกว่ามังเคิลซึ่งพอไปเยี่ยมพี่ชายที่อังกฤษเนี่ยบางทีหลานๆก็จะถามท่านว่าสมัยเป็นเด็กเนี่ยพ่อเราเป็นยังไงบ้างได้ทำอะไรบ้าง แล้วท่านก็จะเล่าเรื่องของ ว่าพี่ชายท่านได้เกเรยังไงได้ทำอย่างงู้นอย่างนี้ได้ทำอะไรที่ไม่น่าทำอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยพี่ชายก็ได้เข้ามาในห้องระหว่างที่ท่านเล่าเรื่องพวกนี้พี่ชายก็ไม่พอใจว่าทำไมน้องไปบอกลูกเรื่องราวที่ไม่น่าภูมิใจของพี่ชายไปให้เขารู้ล่ะเพราะว่าเราพยายามที่จะทำให้ลูกให้เป็นคนดีถ้าไปบอกเรื่องราวอย่างนี้มันก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่ว่าอาจารย์บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าพ่อต้องเพอร์เฟกต์หรือว่าในอดีตเนี่ยพ่อคนเป็นเด็กก็อาจจะทำผิดพลาดเนี่ยพอเป็นเด็กก็ไม่ต้องเพอร์เฟกต์แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่ลูกของอยู่ที่จะต้องรู้ก็คือว่าพ่อเป็นคนที่ไม่โกหกแล้วพ่อเนี่ยเป็นคนที่ไว้วางใจลูกถ้าเกิด
พ่อไว้วางใจลูกแล้วลูกรู้ว่าพ่อไว้วางใจลูกเนี่ยลูกก็จะสามารถที่จะไว้วางใจพ่อแล้วก็บอกความจริงกับพ่องั้นเมื่อไหร่ที่ลูกได้เกิดปัญหาในชีวิตเนี่ยพ่อหรือแม่ก็ได้สามารถที่จะช่วยลูกแก้ปัญหาแล้วก็เรียนรู้จากปัญหาหรือความผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้นถ้าเราสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยพื้นฐานของความกล้าบอกความจริงความไม่โกหกเนี่ยนี่ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมาก Okay, I thought we were finished, but Dear Ajahn Brahm, I would like to help a friend who is a widower who has a daughter who is a drug addict. The daughter is now 36 years old and she's been using drugs since she was 17. Both mother and daughter are not very spiritual. What advice can I give to the mother and daughter? What can I do to help them? It is very difficult. Oh, you want to translate into Thai first of all? Yeah. อาจารย์ฉันอยากได้ช่วยเพื่อนที่เป็นเรียกว่าอะไรไม่รู้เรียกว่าอะไรนะแต่หมายความว่าเพื่อนคือผู้หญิงที่แบบสามีตายไปแล้วแล้วก็มีลูกสาวแล้วลูกสาวก็ใช้ยาเสพติดคือติดยาเสพติดตอนนี้ลูกสาวเนี่ยอายุ36ปีแต่ก็ได้ใช้ยาเสพติดตั้งแต่อายุ17แล้วทั้งแม่ทั้งลูกก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องของศาสนาเท่าไหร่เราจะสามารถที่จะให้คำแนะนำแม่หรือลูกยังไงเราสามารถจะทำอะไรที่จะช่วยเขาได้ขอบพระคุณค่ะ It is very difficult because the only way to overcome those addictions is if you really want to. So it has to come from the 36-year-old that she really wants to try and get beyond whatever she is taking. It can be done, but it's very difficult, and if it's possible for you to help, once she asks, you can just say, look, I'm there. I know a nice monastery, or a retreat center you can come to, and just learn some happiness outside of drugs, to get a feeling of self-worth, that you can still be a wonderful, good person, not a bad person, and we can help you as much as possible. So, but she has to start the process by wanting to come off the drugs. So if next time you see her, say, whenever you want to come off the drugs, let me know. I know some nice places you can go to, which can help. In the old days, there was a monastery in Thailand, Tamgwabok. And at that time, I was the Tamgwabok Foundation. I was the spiritual director or advisor of it or something. So you have many people, young people, who were addicted to drugs would go to Tamgwabok, and there they would take this medicine, and it was very hard medicine and vomiting, but people said they had some very good results from it. But you couldn't force a person to go there. They had to want to go there. ท่านก็บอกว่าในสถานการณ์นี้มันก็ยากที่จะช่วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเป็นผู้ที่ติดยาเสพติดเองที่จะต้องการที่จะหยุดถึงต้องการอย่างแท้จริงที่จะหยุดถึงจะสามารถที่จะช่วยเขาได้ถ้าเขายังไม่อยากหยุดเนี่ยมันก็ช่วยเขาไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเขาอยากหยุดแล้วเนี่ยมันมาจากใจจริงของเขาเองเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยเขาได้ถ้าเขาขอความช่วยเหลือของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกว่าฉันรู้จักรีทรีตตรงนี้หรือว่าวัดตรงนั้นเนี่ยซึ่งเธอสามารถที่จะไปลองดูได้ถ้าเกิดเขาได้เรียนรู้วิธีที่จะหาความสุขจากที่อื่นนอกเหนือจากการที่จะเสพยาเสพติดเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เขาหยุดได้แล้วก็การที่จะมาวัดหรือมารีทรีตมันจะช่วยให้เขาเกิดความมั่นใจใน
ในตัวเองความรู้สึกว่าตัวเองมีค่าว่ายังเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าเสพยาเสพติดแล้วจะต้องเป็นคนชั่วไปตลอดนะคะถ้าเกิดเขาความรู้สึกถึงความมีค่าของตัวเองเขาก็จะสามารถที่จะก้าวข้ามยาเสพติดได้แต่มันต้องเริ่มจากเขาจุดที่เริ่มก็ต้องเป็นเขาถ้าเกิดเขาเนี่ยชอบอยากที่จะหยุดเองแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะแนะนำวิธีที่จะมาเข้าปฏิบัติหรือว่าจะสามารถจะแนะนำอะไรต่างๆได้ให้เขาแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้นะบัดนี้ก็อาจจะบอกเขาว่าเมื่อไหร่ยูเนี่ยมีความคิดที่อยากจะหยุดยาเสพติดเนี่ยฉันก็จะสามารถที่จะแนะนำเรื่องสถานที่ที่จะไปรีทรีตได้หรือว่าสถานที่ดีๆที่เราจะไปสงบใจได้อันนี้เราก็เปิดช่องทางให้เขารอความพร้อมของเขาเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมเนี่ยเราก็ถึงจะสามารถที่จะแนะนำได้พระอาจารย์ก็จำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยก็เคยมีวัดที่เมืองไทยที่เรียกว่าถ้ำกระบอกซึ่งตอนนั้นท่านก็เป็นเหมือนกับผู้แนะนำทางด้านจิตวิญญาณให้กับวัดนี้หรือมูลนิธินี้ซึ่งจะมีเคสหลายคนที่เป็นผู้ที่เสพยาเสพติดแล้วไปที่วัดนี้เขาจะมีโปรแกรมที่จะช่วยให้หยุดให้เลิกยาเสพติดก็ต้องกินยาที่มันก็ค่อนข้างรุนแรงทำให้อ้วกออกมาอะไรอย่างนี้มันก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงแต่ว่าคนก็ได้ผลดีแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าไม่สามารถที่จะบังคับใครให้ไปเขาต้องอยากไปเองถึงจะไปเข้าโปรแกรมเองแล้วจะเกิดผลดีเองงั้นจุดเริ่มต้นก็ต้องอยู่ที่ตัวผู้เสพยาเสพติดเองนั่นแหละ And the last question in English. Okay. Can I live here? So whoever wrote that likes this place very much. And the answer is, you cannot live here because this is retreat center and the local council has given us permission. You can only live a certain amount of time here. That a person can only live 3 months at a time and 6 months in 1 year total. Because it's just for retreats. But what you can do, and I invite people to do this, when there's no retreat like this organized, you can do what we call self-retreats. There's like a free accommodation here, and you can just come. Book in with Christina, and then you can come and stay for 5 days, 6 days, 7 days, 10 days, however long you want. You may have seen last night, as I left, I was talking to one lady who was sitting in the back. That was Glenda Ingwersen. She was a treasurer of the Buddhist Society many years ago, in 1994-95. And so she still comes here if she wants to do a retreat. She knows the place. She calls, and then we let her stay. I think she's staying for 10 days, I think. So, she just sits meditation, she makes a cup of tea or has a lunch. And that's where you can do self-retreats here. So you can't live here permanently. Not even I can do that. I could live over in a monastery. But what you can do is you can come and visit for a self-retreat. You all know how to meditate now, at least a lot of understanding of how to meditate. Now we have this place where you can come anytime you wish, when there's not other retreat on, and make use of the peaceful facilities here. It's one of the wonderful things which, when we bought this place and built this place, I realized that that's something we can do for everybody. Sometimes you've been on many retreats with others. All you need is a place to stay, there's food, and it's comfortable, it's safe, and it's quiet. So you can make use of the place for your own self-retreat, not organized by others, just for yourself. And if you want to have any teachings while you're here, there's some good things about iPads. You can actually record the talks and just listen to them on the iPad. And what do you need?
You have talks, any problems, you just walk over to the monastery and ask one of the monks for help. And there's food here, you can get your own food, you just walk over to Jhana monastery, there's plenty of food over there. So you can have a wonderful, peaceful time. That is, oh yeah, to translate, yes. Oh, okay. The teddy bear can live here permanently, Yeah. Yes, true. So, Ajahn says, you can't live here permanently because it's just a... ทำไมฉันพูดภาษาอังกฤษล่ะ เริ่มเหนื่อย คือท่านบอกว่าไม่สามารถที่จะอยู่ที่นี่ถาวรได้เพราะว่ามันเป็นเพียงแค่สถานที่ปฏิบัติธรรมซึ่ง Council ที่นี่ก็ให้อนุญาตเพียงแค่อยู่ได้ต่อเนื่องอย่างมาก3เดือนแล้วก็ปีหนึ่งไม่เกิน6เดือนงั้นไม่สามารถที่จะอยู่ถาวรแต่สิ่งที่สามารถทำก็คือสามารถที่จะมาเขาเรียกว่า self retreat ก็คือมาเข้าปฏิบัติของตัวเองได้ตอนที่เขาไม่ได้ใช้สถานที่ทำ retreat ที่มีการ organize โดยกลุ่มต่างๆเช่นตอนนี้กลุ่มเราก็ใช้สถานที่3วันแต่ว่าพอเราออกจากที่นี่แล้วก็ไม่มีใครบุ๊กเป็นกลุ่มเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาอยู่โดยเราเองคนเดียวก็ได้เพราะว่าที่นี่ก็มีที่พักให้ฟรีแล้วก็สามารถที่จะบุ๊กได้กับคริสติน่ามาอยู่ได้กี่วันก็ได้5วัน7วันแล้วแต่อยู่ได้ถึง3เดือนซึ่งวันคืนก่อนเราก็อาจจะเห็นอาจารย์คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าแกลนด้าที่เคยเป็นเฮรัญญิกของ BSWA เขาก็จะมาอยู่ที่นี่อาจจะ10วันบ้างอะไรบ้างมาทำรีทรีทของตัวเองก็นั่งสมาธิเอาปฏิบัติตามอัธยาศัยของเราอาจจะกินข้าวอะไรก็จัดการได้ซึ่งพระอาจารย์ก็บอกว่าท่านเองก็ไม่สามารถอยู่ที่นี่ถาวรแม้ท่านเองก็ต้องไปอยู่จำวัดที่วัดโพธิญาณซึ่งเราก็สามารถที่จะมาเมื่อไหร่ที่เราว่างนะคะแล้วก็มาใช้สถานที่ที่นี่ใช้ห้องปฏิบัติอะไรที่นี่แล้วถ้าเกิดว่าสิ่งที่ท่านรู้สึกท่านดีใจก็คือพอได้สร้าง Jhana Grove ท่านรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ท่านสามารถทำให้ผู้อื่นได้ก็คือเปิดโอกาสให้คนได้ปฏิบัติธรรมที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยนะคะที่อยู่สบายแล้วที่เงียบเอื้อต่อการปฏิบัติก็ท่านก็ได้ทำสถานที่นี้เพื่อให้เราได้มีที่ที่จะมาปฏิบัติธรรมซึ่งถ้าเกิดเราเคยไปเข้ารีทรีทมาก่อนแล้วเราอาจจะรู้วิธีการปฏิบัติอยู่แล้วเนี่ยของเราเองแล้วก็สามารถมาอยู่ด้วยตัวเองนะคะแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าระหว่างที่เราทำ self retreat เราต้องการฟังคำสอนเราก็ใช้ iPad ได้จริงๆ iPad ก็มีข้อดีนะก็คือโหลดทอล์กต่างๆอยู่ใน iPad ของเราเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราต้องการฟังเทศเนี่ยเราก็ฟังเทศอาจจะไม่จากครูบาอาจารย์เป็นๆแต่ว่าฟังจาก iPad ของเราแล้วถ้าเกิดระหว่างการปฏิบัติเรามีปัญหาอะไรหรือคำถามอะไรเราก็เดินต๊อกๆไปที่วัดโพธิญาณแป๊บเดียวเองก็ไปถามพระที่นั่นได้ให้ช่วยได้ให้คำแนะนำได้หรือแม้ถ้าเกิดเราไม่อยากทำอาหารเองเนี่ยเราก็เดินต๊อกๆไปช่วง 11 โมงเนี่ยก็ไปทานอาหารที่นั่นได้เพราะว่าที่นั่นก็อาหารเหลือเฟือเราก็สามารถที่จะไปทานอาหารกลางวันที่นั่นได้งั้นก็เชิญทุกคนที่อยากทำ self retreat ก็ลองดูสิมาได้ดีแล้วสาธุสาธุดีมีอะไรอีกไหมThere's more questions. No. พระอาจารย์ค่ะท่านพระอาจารย์ค่ะคือมีเรื่องจะขอคำแนะนำปรึกษานะคะก็คือว่าการไทม์ไลน์ของการสืบทอดพระพุทธศาสนานะคะที่เรามีพุทธศาสนาปัจจุบันนี้เนื่องมาจากพระเจ้าอโศกใช่ไหมคะจารึกในเสาหินอโศกและในแผ่นหินต่างๆแม้แต่ในถ้ำอชันตาก็มีการจารึกเกี่ยวกับคำสอนพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทนะคะตอนนี้ท่านพระอาจารย์ทึกฤทธิ์ท่านมีดำริว่าในเมืองไทยก็มีแต่ว่ามันไม่มีมากอย่างนี้ใช่ไหมคะท่านก็ดำริที่จะสร้างปฏิจจสมุปบาทที่วัดของท่านเป็นแผ่น
เหล็กสแตนเลสอย่างหนาแล้วก็จารึกปฏิจจสมุปบาทบนแผ่นเหล็กนั้นแล้วก็ตั้งบนป้ายเป็นป้ายประวัติศาสตร์พอดีมีอยู่ในนี้แล้วก็ท่านก็โชว์ดิฉันก็เลยว่ามันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ท่านดำริที่ท่านเพราะท่านเป็นพหูสูตรในทางคำสอนพระผู้มีพระภาคและดิฉันก็มาทำคอร์สที่นี่ก็เป็นลูกศิษย์ของพระผู้มีพระภาคด้วยแล้วก็มาเจอพระเถระที่เป็นผู้ใหญ่ท่านพระอาจารย์พรหมแล้วก็ท่านภิกษุมุนิสลาก็เลยคิดว่าถ้าพระอาจารย์คึกฤทธิ์มีคนซัพพอร์ตที่โน่นแล้วนะคะเรื่องการทำมีอุบาสกอุบาสิกาแต่ยังขาดพระฝรั่งที่จะให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ยังขาดภิกษุณีที่จะเอาขอชื่อว่าให้การสนับสนุนในการสร้างจารึกแผ่นปฏิจจสมุปบาทนี้นะคะเมื่อถ้าท่านสนับสนุนในการจารึกอันนี้นะคะก็จะมีเหมือนกับว่าจะมีพระฝรั่งที่มีพรรษาอายุพรรษาและเป็นพระเถระสนับสนุนมีภิกษุณีด้วยและพุทธเจ้าปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคใช่ไหมคะเพราะพระองค์บอกแล้วว่าธรรมวินัยก็คือพระองค์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามีพระธรรมของพระองค์มีภิกษุที่เป็นฝรั่งพระเถระมีภิกษุไทยมีและแต่นี้มีภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็มีมันก็จะครบองค์ก็เลยจะมาขอคำแนะนำว่าท่านจะสนับสนุนหรือไม่ตอนนี้ก็เดี๋ยวดิฉันให้ดูที่เขาทำนั้นนะคะ okay. ให้ดูนิดหนึ่งนะคะขอเวลานิดนึง You see, they're very useful sometimes these things. As long as it's nice and simple, because simple things are the best. There was King Kanishka in in Kashmir, and he decided to put all of the teachings of the Buddha, all the suttas and Vinaya, in gold, because gold plate, it does not decay. So he thought that would last forever. But what do you think happened to all that gold? People stole it, because gold is valuable. So I always think that the best teachings, we have teachings on these things over here to make it accessible for people, and that's the best way of preserving the Dhamma, is teaching it and practicing it. No trouble. Okay, well, you can show it to me tomorrow. คือเน็ตดิฉันมันหมดพอดีคือแบบว่าแบตเตอรี่มันหมด battery หมดเนี่ย แบตเตอรี่หมดท่านคะตอนนี้ไม่เป็นไรท่านเขียนไว้อย่างนี้นะคะสิ่งที่ในอันเนี้ยเขามีการโฆษณานะคะดิฉันลอกไว้เขาบอกว่าฮะแผ่นนี้หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่ตัวเองต้องเป็นอย่างนี้ที่ล่าสุดที่มีล่าสุดมีที่เปิดไลน์ที่ในไลน์ท่านเขียนว่าอย่างนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นจากรักศรัทธาตถาคตทำให้เราได้รวมพลังร่วมสร้างป้ายประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของพวกเราชาวพุทธวจนะไว้ให้ลูกหลานเพื่อไม่ให้ขาดผู้เป็นมูลรากสืบต่อไปหลายพันปีด้วยความเมตตาของท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลท่านสร้างปฏิจจสมุปาโทก็คือปฏิจจสมุปบาทเป็นแผ่นใหญ่นะคะก็คงจะประมาณ1 นาทีค่ะโฆษณาเนี่ยที่อันนี้นะคะดิฉันเลยจะมาถามว่าท่านจะร่วมสนับสนุนสร้างปฏิจจสมุปาโทด้วยไหมคะโดยขอชื่อนะคะก็ขอชื่อแต่ก็อาตมาไม่อยากจะให้ชื่อโฆษณาชื่อถ้าจะเป็นเล็กๆน้อยๆอาจารย์พรหมที่เมืองไทยก็ได้ที่เมืองออสเตรเลียก็ได้ก็คือจะอย่างนี้ที่ดิฉันคิดไว้ก็คือว่าจะขอชื่อท่านว่าคือดิฉันอยู่ออสเตรเลียอยู่ตอนนี้นะคะว่าถ้าเกิดท่านสนับสนุนอันเนี้ย
พวกเราชาวพุทธวจนะก็จะขอท่านคือดิฉันเขียนไว้แล้วนะคะว่าจะทำเป็นเหมือนกับแผ่นไปติดที่วัดท่านว่าพระอาจารย์พรหมสนับสนุนแล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะสนับสนุนการสร้างจารึกปฏิจจสมุปบาทนี้ให้ติดต่อดิฉันเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เดือนถ้าใครอยากจะ donation เราก็โอเคแต่ไม่มีการสร้างไม่มีการแบบทำอะไรผ้าป่าทำอะไรอย่างนี้ไม่มีการขอจากค่ะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเรามาเราก็เพราะว่าปัจจัยอันเนี้ยทุกคนก็ทำบุญเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปรุ่นต่อไปหลายพันปีหรือหมื่นปีถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นคนขุดมาก็จะเจอว่ามันมีปฏิจจสมุปบาทของพระผู้มีพระภาคในโลกนี้อยู่ที่เมืองไทยนั่นแหละค่ะที่ท่านพระอาจารย์เข้าใจแต่ถ้าจะเอาเป็นใบเล็กๆไม่ต้องเป็นใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่ามันต้องเขียนให้ชัดเวลาคนไปแล้วก็จะได้เห็นว่าคือตอนนี้ท่านมีป้ายทำป้ายวัดนาป่าพงอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ก็ท่านก็เขียนป้ายแล้วสแตนเลสสตีลเนี่ยมันหนาเกือบเซนหนึ่งนะคะใช้คนแล้วก็แบบว่าเขียนเวลารถผ่านไปก็จะเห็นแต่ต่อไปอ่ะถ้าเกิดมันเมืองมันถล่มหรือว่าอะไรสมมุติ 5,000 ปี10,000 ปีอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยมันจะยังอยู่เหมือนกับแผ่นหินเหมือนกับการจารึกที่ไหนนั่นแล้วก็คนจะเห็นเหมือนกับที่เมื่อไม่นานมาเนี้ยการที่ในถ้ำอันหนึ่งที่ชาวปากีสถานที่มันทำลายพุทธรูปใหญ่ๆใช่ไหมคะและข้างในมีแผ่นใบลานอยู่นะคะมีแผ่นใบลานอยู่และข้างในแผ่นใบลานเนี่ยพอถล่มพระพุทธรูปแล้วแผ่นใบลานมันแตกออกหมดเลยนะคะพอมันแตกออกมาหมดชาวฝรั่งเนี่ยเขาก็คิดว่ามันคืออะไรที่จารึกในแผ่นใบลานอันนั้นใช่ไหมคะเขาก็นักประวัติศาสตร์ก็มาต่อกันในแผ่นใบลานนั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะคะอันนี้เขาก็เลยว่าคนสมัยก่อนเขาก็จารึกของไว้แล้วก็เก็บไว้อย่างเงี้ยค่ะในเมืองไทยก็มีการจารึกในเหมือนกับว่าแผ่นเหล็กแผ่นอะไรไว้เหมือนกันพระอาจารย์คึกฤทธิ์ท่านรักศรัทธาพุทธเจ้ามากท่านก็เลยว่าอยากทำอันนี้ไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไปเพื่อไม่ขาดผู้เป็นมูลรากในอนาคตต่อไปอันนี้ก็ทำได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญไม่ต้องเอาเป็นใหญ่เกินไปท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ทำค่ะไม่ใช่จ้ะท่านจะทำอย่างนั้น นี่ก็ที่ศาสนาพุทธ we have Mahayana is a big vehicle Theravada is a small vehicle so I like small things dream home simple yeah so please tell him please keep it simple then I will support it but keep it big then no ค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ท่านทำใหญ่เพื่อว่าให้คนเห็นแล้วก็ต่อไปถ้ามันเล็กเนี่ยมันขุดไปเนี่ยมันก็จะไม่เห็นว่ามีอะไรบ้างนี่ก็เป็นเล็กถ้ามันเล็กมันจะหายไปกับแผ่นดิน Right. Anyway, we can talk about it tomorrow because it's getting late now. But please ask him, can it be small? Already order แล้วค่ะ Already order. ตอนนี้ already order เสร็จเรียบร้อยมีคนทำจารึกไว้เสร็จเรียบร้อย Okay, อาตมาแล้วตอนนี้เราถึงว่าเราซัพพอร์ตหรือไม่เท่านั้น Okay, อาตมาจะ support. อาตมาจะซัพพอร์ต Okay. To support อาตมาก็ชอบเป็นเล็กเป็นนิดๆหน่อยๆแต่ที่เป็นสำคัญก็ถ้าคนปฏิบัติธรรมธรรมะจะอยู่อีกนานๆใช่อันนั้นถูกค่ะใช่แต่ที่เป็นสำคัญปฏิบัติธรรมถูกต้องค่ะใช่ค่ะต้องปฏิบัติธรรมโอเคค่ะ Okay very good สาธุค่ะ สาธุขอบคุณมากค่ะ Okay ไม่เป็นไร Okay so now what do you do now you meditate or go to bed go to bed ค่ะgo to bed ค่ะ No you try I explained to you the lying down meditation see what happens
Okay. Oh, I see you tomorrow morning. ขอให้หลับสนิทสนุกหลับสบายสบายแต่ลุกขึ้นสบายสบาย Okay. Sadhu, sadhu, sadhu. Very good. Very good. Oops.